नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने ते मुड़ आई चन्नी सरकार। पुछया सवाल, बेअदबी ते नशे के मुद्दे ते हुण तक सरकार ने की किया? एसटीएफ की रिपोर्ट खोलण की सरकार दे विच हिम्मत नहीं तां सानू दित्ती जावे रिपोर्ट। नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस प्रधान अहुदे तो दिता अस्तीफा, लिया वापस, पर कहा मुद्दे हल होने ते ही संभालांगा दफ्तर का काम। सुखबीर बोले मिसगाइड मिसाइल है सिद्धू, सरी ने दित्ती सलाह, कॉमेडी शो दे विच जावे सिद्धू। साबका डीजीपी सुमेध सैनी ने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ खोलिया मोर्चा। कहा निजी सियासी फायदे लई कैप्टन ने मेरे खिलाफ झूठों की बुनियाद रखी और उस नूं लैके भी चुके सवाल। कहा जल्द सबूत करांगा पेश। बेअदबी मामलों के नाल पड़ताल कर रही एसआईटी नूं किया गया फिर बदल। बटाला के एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर नूं एसआईटी च किया शामिल। एआईजी सोहल ते उपिंदरजीत नूं एसआईटी चों हटाया। विधानसभा के स्पैशल इजलास तो पहला सुखबीर बादल का ऐलान। किया 1984 के कतलेआम के खिलाफ लियावांगे मता, कांग्रेस सने दूजियां धिरां तो मंगिया समर्थन। पंजाब दे विच भी पेट्रोल डीजल ते घट सकता है वैट। खजाना मंत्री ने दिते संकेत, परसों कैबिनेट की बैठक दे विच हो सकता है फैसला। विरोधी तरह की मंग, पेट्रोल डीजल ते 10-10 रुपए घटाया जावे वैट। अदाकार सोनू सूद दी सियासतदानां नूं नसीहत, चोण मैनीफेस्टो दे विच किते वादे तय समय दे विच करो पूरे, नहीं तो फिर दिओ अस्तीफा। हरियाणा के नारनौल दे विच बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का किसानां वल्लों घिराओ, गड्डी ते भी होया पत्थरा। 3 किसानां ते केस दर्ज। रोहतक दे विच किसानां ने 6 घंटे बंदी बना के रखे 20 के करीब बीजेपी आगू। 400 साला बंदी छोड़ दिवस मौके अमृतसर च दिसिया निहंग जथेबंदियां दा जाहो जलाल। निहंगा ने कढ़िया महला, घुड़ दौड़ा रगियां खिच दा केंद्र। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करांगे। सब तो पहला गल होगी गुरप्रीत कांगड़ की। साबका कैबिनेट मंत्री की बठिंडा दे विच किसानां ने गुरप्रीत कांगड़ नूं घेरिया है। इस समय की बड़ी खबर तुहानूं दस रहे हैं। किसानां ने गुरप्रीत कांगड़ नूं घेर के फिर सवाल पूछे ते विरोध दे विचाले गुरप्रीत कांगड़ भी किसानां दे उत्ते भड़कदे नजर आए। किसानां ने गुरप्रीत कांगड़ के खिलाफ उत्ते नारेबाजी की है। नरमे की खराब फसल के मुआवजे नूं लैके घिराओ किया गया। सरकार के वल्लों दिते गए मुआवजे तो किसान नाराज ने। बठिंडा के पिंड गुरुसर दियां ये तस्वीरां जो असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। बठिंडा के पिंड गुरुसर दे विच पूरा घटनाक्रम वापरिया है जिथे गुरप्रीत कांगड़ पहुंचे हुए सन। साबका मंत्री ने ते किसानां ने गुरप्रीत कांगड़ नूं घेर के सवाल पूछे ने। विरोध दे विचाले गुरप्रीत कांगड़ भी तलखी दे नाल ही फिर जवाब दिंदे हुए नजर आए। बहस तकरार एक तरीके नाल हुंदी हुई नजर आई। तुहानूं दस दईए कि नरमे की फसल खराब हुई है ते उसकी वजह दे नाल यह पूरा विवाद होया। तमीज नाल गल कर असीं बहुत सकदे हां। तमीज नाल गल कर असीं बहुत सकदे हां। तमीज नाल गल कर असीं बहुत सकदे हां। हुण अगे वधदे अगली खबर का रुख करते हैं ते गल होवेगी सुमेध सिंह सैनी दी। न्यूज़ 18 के उत्ते साबका डीजीपी सुमेध सैनी के वल्लों वड्डा बयान दिता गया। सुमेध सैनी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, साबका सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिता। दिन दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी उसनूं लैके सुमेध सैनी ने कहा कि सिद्धू दियां सियासी मजबूरियां दे उत्ते किसी टिप्पणी की जरूरत नहीं है। वास्तविकता की है ये लोग जानते हैं। यह सुमेध सैनी के वल्लों टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि ज्यादा संगीन मसला है कि निजी सियासी फायदे दे लई झूठां दी बुनियाद कैप्टन ने रखी सी, जिस दे नाल गर्म ख्यालियां नूं हल्लाशेरी मिली। इसका सीधा संबंध सूबे की अंदरूनी सुरक्षा दे नाल है। नाल ही उन्होंने भी कहा कि सूबे का एक वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है। सुमेध सैनी ने अरूसा आलम के उत्ते भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा अरूसा आलम की हकीकत जग जाहिर है। सूबे के हितों के खिलाफ करतूतां नूं रोकना जरूरी है।
ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਸਾਧਨ ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ। And I want to clarify where am I coming from? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ 44 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਉਤਰਿਆ ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 2 ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਭਾਈ? 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਰੀਬ 40-42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ। ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੂੰਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 70 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। मिसाइल मिसगाइडेड है, दिखेगी। अब तैयारी कर रही है, अभी तो लॉन्चिंग का तैयारी कर रही है, लॉन्च होने वाली है। वो मिसाइल मिसगाइडेड है, दिखेगी। अब तैयारी कर रही है, अभी तो लॉन्चिंग का तैयारी कर रही है, लॉन्च होने वाली है। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕਣ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤृत्व ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ 2017 'ਚ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਟੰਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIT ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। DGP ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ SSP ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। AIG ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ SIT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। SPS ਪਰਮਾਰ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ SSP ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ AIG ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ SIT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।